இல்லைங்க சார் உட்காருங்க. உட்காருமா, இருக்கை காலியாக்குது, உட்காருமா, போட்டுன்னு உட்காருமா. அச்சா வந்துச்சு. இப்போ சரியா போயிருக்கு தம்பி. மேலேருந்து எல்லாம் கரோடா அன்னைக்கு பார்த்தது சரி. அப்பா ஆமாம், எல்லாரும் தெரிகிற மாதிரி. சுரேஷ், நீங்களும் அப்படி இருக்கு. 82 என்ன பண்ணாங்க? 82 என்ன பண்ண? நான் 89. வணக்கம். நம்மளுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும், குறிப்பாக அண்ணன் செங்கோட்டுவன் மூத்த பத்திரிகையாளர் தங்கவயல் அவர்களையும் இருக்கரும் கூப்பி அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். நாம் தமிழர் இலக்கிய கலை இலக்கிய பண்பாடு சாஸ்திரத்தை நாம் தமிழ் party art literature and culture camp is an organization started by Simon with the aim of restoring Tamil history, art, literature and culture. It works to strengthen the identity of Tamil and pass it on to the next generation by organizing Tamil art, festival, literature, competition and culture awareness events. It is a great pleasure to welcome Mr. Vikti Seelan, Karnataka State Coordinator, Mr. Thirumalai Swaminathan, Chennai, Tamil Nadu Coordinator, Prakasham, Tamil Unarvalar, Mr. Sengotan, Dinner Mother Press Reporter. Lighting of lamp. Brightness and prosperity are the symbol of light. It is a positive force that removes darkness. Light is the unity of light, which shows the right direction of life, which is holy thought. Let us begin by lighting of lamp of our chief guest, Vikti Seelan, Karnataka State Coordinator. Thirumalai Swaminathan, Chennai,
Tamil Nadu coordinator. Prakasham Tamil Unarvar Unarvalar. Press reporter. Yashika 7th standard MFI school. Missionary zeal and human touch are committable. I would like to call up on Miss Devi to give a welcome speech. A very good afternoon to all gathered here. Nam Tamilar Kalai Ilakkiya Panpaattu Pasarai KGF has organized the program in our school. Mother Language Day. International Mother Language Day is a worldwide annual observance held on 21st February to promote awareness and linguistic and cultural diversities. With respect and honor, together make the welcome grand. Now I welcome our chief guest, Mr. Vetri Seelan, Karnataka State Coordinator. We welcome you on this auspicious day. Now I call Rohan to welcome our chief guest to the flag. Thank you, Rohan. Sunshine is the welcome thing. It brings a lot of brightness. Next, I would like to welcome Mr. Thirumalai Swaminathan, Chennai Tamil Nadu Coordinator. Welcome, sir. I welcome now Pooja from 6th Standard. Welcome our guest. Thank you, Pooja. It is lovely to have you among us. I welcome Mr. Prakasham, Tamil Uravalar. Now I call upon Jenny from 7th Standard to invite our guest. Thank you, Jenny. A smile is the universal welcome. I welcome Mr. Sengotavan, Dinamalar Press Reporter, KGF. We welcome you, sir. Now I call upon Benita to welcome our guest. Thank you, Benita. Education is the movement from darkness to light. Now I welcome our HM Reverend Sister Josephine. Welcome, sister. Now I call upon Strawberry Angel to welcome our class. Thank you, Strawberry. Now I welcome all my teaching and non-teaching staffs and my dear students. Welcome you all once again. Welcome. Thank you. Mother Sai was translate to invocation to Mother Tamil comparison Tamil Nadu to a surrogate flag on India forehead. It displays the Tamil language, land and people. I would like to call up Veena Rishi to perform dance.
அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் உயிருக்கு who is incredibly stunning to join us today with his amazing experience. He is here to address us with a beautiful motivation speech. I would like to call Ekti Seelan. தங்கத்தாய் பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு எங்களின் நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறையின் சார்பாக முதற்கண் நன்றி வணக்கம் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம். அதே போன்று இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள நாம் தமிழர் கட்சி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா திருமலை அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறை நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கிக் கொண்டிருக்கும் தனது 66வது பிறந்த நாளை சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் தமிழ் பற்றாளர், பத்திரிகை ஆசிரியர், இந்த மண்ணின் மக்கள் மீது அக்கறை கொண்டுள்ள ஐயா ஜெயசீலன் என்னும் செங்குட்டுவன் அவர்களே, அருட்சகோதரிகள் அவர்களே, மற்றும் இந்த பள்ளியில் ஆசிரியர் அவர்களே, பேரன்பும் கொண்ட பள்ளி மாணவர்களே, இந்த உலக தாய் மொழி தினமானது நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாக ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். கடந்த ஆண்டு வில்லியம் ரிச்சர்ட் ஸ்கூல்ல இந்த நிகழ்ச்சி பண்ணோம். இந்த தாய்மொழி நாள் நிகழ்வானது என்ன அப்படின்னு தயவு கூர்ந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். கல்வி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவையானது. அந்த கல்வி எஜுகேஷன் என்பது தாய்மொழியில மதர் டங்ல படிக்கிறது வந்துட்டு சிறப்பானது. ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு பொருளையும் சரியா நம்ம உணர்ந்து செயல்படனா சொந்த தாய்மொழியில இருக்கணும். இந்த தாய்மொழி அப்படின்னாக்கா நான் தமிழை மட்டும் பேசல, அவங்கவுங்க மொழியை சார்ந்து அவங்க தாய்மொழி என்ன இருக்குதோ, தமிழோ கன்னடமோ மலையாளமோ தெலுங்கோ இல்ல இந்தியோ மற்ற மொழியை வந்துட்டு அவங்க படிக்கணும்ன்றது வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அது உரிமை இருந்தாலும் சில பல காரணத்துக்காக அது மறுக்கப்படுற சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம எல்லாம் வந்துட்டு அந்த மொழியில படிக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு எங்க உத்தேசம். ஒரு நிலப்பரப்பு இல்ல ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொன்னா அந்த மக்கள் என்ன பேசுறாங்களோ அதுதான் பெரும்பான்மையான மொழி. இந்த தங்கவயல்ல ஒரு 50 ஆண்டுக்கு முன்னாடி, ஒரு 50 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தமிழ் வழி கல்வி இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு இருக்குதா அப்படின்னா வந்துட்டு இல்லை. அரசியல் மாற்றமோ அந்த சூழலோ வந்துட்டு மாற்றி இந்த ஸ்டேட் லாங்குவேஜ் கன்னடத்தை படிக்கணும்னு ஒரு முன்னுரிமை. அதனால
யாரும் தமிழ் வழியில அவங்க தாய்மொழியில படிக்கக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு எங்கேயும் எழுதப்பட்ட சட்டம் எல்லாம் வந்துட்டு இல்லை. ஆனா இங்க ஒரு துரதிர்ஷ்டம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, சொந்த பசங்களே தாய்மொழியில படிக்க வைக்கிற ஒரு சூழல் வந்துட்டு மக்களுக்கு இல்லை. அது சரியான புரிதல் இல்லாத ஒரு சூழல். ஒரு தவறான புரிதல் என்ன அப்படின்னா, கன்னடம் படிச்சுட்டா எல்லாருக்கும் வேலை கிடைச்சிடும், ஹிந்தி படிச்சுட்டா இந்தியா ஃபுல்லா வேலை கிடைச்சிடும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை. கல்வின்றது வேற, திறமைன்றது வேற. அந்த திறமையை பார்த்து தான் வந்துட்டு வேலை வாய்ப்பு மற்றது இருக்கு. ஆகையினால நான் எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல, ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்குலாம் வந்துட்டு புரியல. இல்லை இங்க உட்காந்து இருக்கிற கொஞ்சம் டீச்சர்ஸுங்களுக்குள்ள பங்கேற்கிற எல்லாருக்கும் புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து தாய்மொழி கல்வியை படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு மாணவர்கள் வந்துட்டு அந்த பள்ளியில சேரணும். அந்த பள்ளியில வந்துட்டு குறைஞ்சபட்சம் மாணவர்கள் சேர்ந்தா அரசாங்கம் கூட அதுக்கு வாய்ப்பு வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிக்கினேன். கலை இலக்கிய பண்பாடு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு சிறப்பு அம்சம் தான். எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு நாடே அமையணும் அப்படின்னு சொன்னா கூட அந்த மக்களுக்கான மொழியும் அவன் மொழி என்ன சார்ந்திருக்கிறாங்களோ அந்த மொழிக்கான இலக்கியம் இருக்கும். அந்த இலக்கிய இடத்துல வந்துட்டு கலை இருக்கும். அந்த கலை இருக்கிற இடத்துல பண்பாட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த வாசனை வந்துட்டு தொடர்ந்து செயல்பட்டு இருக்குது. தொடர்ந்து எல்லா பகுதியிலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்துட்டு நீங்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க பொதுமக்கள் கூட. 21ஆம் தேதி இந்த நாள் உலகம் ஃபுல்லா உலக தாய்மொழி நாள் அப்படின்னு கொண்டாடினா கூட எங்களுக்கு ஒரு ப்ரீ ஆக்குபேஷன் 21ஆம் தேதி ஒரு மாபெரும் நிகழ்ச்சிக்கு நாங்க செல்ல வேண்டி இருக்கிறதுனால இந்த நிகழ்ச்சியை தள்ளி வச்சா அது ஒரு வாரம் ஆயிடும் நாங்க எல்லாம் வர்றதுக்கு. அதனால ப்ரிப்போன் பண்ணி முன்னெச்சரிக்கையா பண்ணிட்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியின் சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்கிறோம். 1971 பங்களாதேஷ் அப்படின்னு ஒரு நாடு உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அது கிழக்கு பாகிஸ்தான இருந்த ஒரு சூழல்ல அங்க இருந்த மக்கள் பாகிஸ்தானை சேர்ந்திருந்தாலும் வங்காள மக்கள் தாய்மொழி வங்காளம். பாகிஸ்தானு கீழே வந்துட்டு அவங்க ஆட்சி கீழே இருந்தாலும் மேற்கு பாகிஸ்தான் என்பது வந்துட்டு உருது மொழியை வந்துட்டு ஆட்சி மொழியா இருந்தது. மொழி வந்துட்டு வித்தியாசம் இருக்கிறதுனால நாங்க இனத்தால மொழியால வேறுபட்டு இருக்கிறதுனால நாங்க தனியா ஒரு தனி தேசத்தை உருவாக்கணும் போராட்டத்தை வச்சுதான் உலகத்துல ஐநா சபை யுனெஸ்கோ வந்துட்டு இத அங்கீகரிச்சு உலக தாய்மொழி நாள் அப்படின்றத வந்துட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்துட்டு பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க. தாய்மொழின்ற சிறப்பை யாரும் வந்துட்டு விட்டு கொடுத்துட கூடாது. 21ஆம் தேதி பவன் நகர்ல இருக்கிற ஓலிகிராஜ் சர்ச்சில் அவங்களே அந்த நிகழ்ச்சியை பண்றாங்க. ஆரம்பத்துல தங்கவை நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறை இந்த நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் பண்றோம். தொடர்ந்து அவங்களே வந்துட்டு வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 21ஆம் தேதி இந்த நிகழ்ச்சியை செய்யறாங்க. எங்க இயக்கத்தின் சார்பாக தங்கத்தாய் பள்ளிக்கு ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா, அடுத்த ஆண்டு நீங்களே இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னும் சிறப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கினேன். தொடர்ந்து எங்க பயணத்துல இன்னொரு பள்ளியை தேடி இதே நிகழ்ச்சியை அடுத்தாண்டு நாங்க பண்றதுக்கான பயணத்தை நாங்க தொடர சொல்லிட்டு, தாய்மொழி கல்வி வந்து சிறப்பானது. இங்க இருக்கிற மாணவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன், அறிவியலையும் பண்பாட்டிலையும் இல்ல வந்து சிறந்த பதவியில விளங்குகிற ஐயா டாக்டர் அப்துல் கலாம கூட வந்துட்டு படிச்சது தாய்மொழியில். உலகமே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானியாகவும்
இந்திய சுதந்திர இந்தியாவுல ஒரு ஜனாதிபதியும் ஆனார் அப்படின்னாருன்னா அவர் அறிவையும் கல்வியும் தாய்மொழி தமிழ்ல படிச்சதுனால சிறந்து விளங்கினாரு. அதனால அவங்கவுங்க தாய்மொழியில படிக்கணும், அதுக்கான ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் நம்ம தொடர்ந்து உங்களுக்கு செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்துல தங்கவேல் நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறை இந்த நிகழ்வுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி இந்த சிற்றுரை முடிக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க தாய்மொழி. நன்றி. International Mother Language Day is a worldwide annual observed held on 21st February to promote awareness of linguistic and cultural diversity and promote multilingualism. I would like to call Elena to give speech in English. Good afternoon to everyone. My name is Helena Rufi. I am from 7th standard. My language is English. Respected principal, teachers, guests from Tamil Sangam and my dear friends. Today we celebrate Language Day, a special day that reminds us of the importance of our own language. Mother tongue is the language of our heart. It carries our culture, values and identity. At the same time, English also plays an important role in our life. It carries our culture, values and identity. It is a global language which connects with people from different countries. Through English, we gain knowledge, communicate widely and open doors to education and opportunities. However, while learning English, we must never forget or neglect our mother tongue. We must be proud of it and use it with love and respect. Let us value our both mother tongue and English, using them widely for learning, unity and growth. Thank you. I call Yashika to give speech in Hindi. सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम याशिका है। मेरा 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी भाषा हिंदी में है। भाषा दिवस पर भाषण। आज हम भाषा दिवस मना रहे हैं। भाषा हमारे विचारे और भावन के और संस्कृति के व्यक्त करने के माध्यम है। हमारे मातृभाषा हमारे पहचान में और जड़े से जोड़ती है। हिंदी हमारे राष्ट्रीय भाषा। सीखना, बोलना और सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। साथ ही अन्य भाषाओं सीखना भी बोल देना हमारा सहायक है। अगर आप चाहो तो मैं इसे अवसर लम्ब या स्कूल स्केच के रूप में भी लिख सकती है। धन्यवाद। என் பெயர் ரித்திகா. நான் 5ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். என் தாய்மொழி தமிழ். இங்கு கூடியிருக்கும் அருள் சகோதரிகள், பெரியவர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மொழி நாள் உரை. இன்று நாம் மொழி நாளை கொண்டாடுகிறோம். மொழி என்பது நம் எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்தும் அழகிய கருவி. நம் தாய்மொழி நம் அடையாளம், கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் அடிப்படை. தமிழ் நம் பெருமைமிகும் மொழி. அதை நாம் அன்புடன் பேசவும் மதிக்கவும் பாதுகாக்கவும் வேண்டும். அதே நேரத்தில் மற்ற மொழிகளை கற்றுக்கொள்வது நம் அறிவை வளர்க்கும். நம் மொழியை நேசித்து வளர்ப்போம். நன்றி. Thank you, Ritika. I would like to call Ritika to give a speech in Telugu. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు పి. రితిక. నేను 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను సంగత ఇంగ్లీష్ హైయర్ ప్రైమరీ పాఠశాల నుండి వస్తున్నాను. నా మాతృభాష తెలుగు. గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయులారా మరియు నా ప్రియమైన స్నేహితులారా, ఈరోజు మనం భాష దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. భాష మన భావనను వ్యక్తపరచడానికి, మన సంస్కృతి మరియు సంప్రదాయాలను
కాపాడుకొనడానికి సహాయపడుతుంది. మన మాతృభాష మనకెంతో విలువైనది. మనం ఎంతో దానిని ప్రేమించి గౌరవించి రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగించి అదే సమయంలో ఇతర భాషలను నేర్చుకోవడం కూడా మన జ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తుంది. మన భాషలను కాపాడుకుందాం, గౌరవంగా ఉపయోగిద్దాం. అందరికీ నా మనపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. Thank you, Nitika. I would like to call Chandru to give a speech in Kannada. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರು. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯವನು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನುಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ 1952ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನೆಲ ಮತ್ತು ಜಲದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ದೈನಂದಿನ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Chandru. I invite Mr. Ilangovan to say Tamil Kavide. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய உலக தாய்மொழி நாளை சிறப்பாக நம்ம கொண்டாடி வரோம். இதே வேளையில் அங்கவெளியில் இருந்து நம்முடைய கர்நாடக முழுவதும் வருகை தரும் தினமணி பத்திரிகைகளுடைய தினமல்ல பத்திரிகைகளுடைய சிறப்பு ஆசிரியரும் எங்களுடைய மூத்த அண்ணன் திரு ஜெய்சேலன் என்னும் செங்குட்டுவன் அவர்களை பாராட்ட வேண்டிய கட்டாயம் எங்களுக்கு உள்ளது. காரணம், எங்களை எழுச்சியாகவும் உணர்வாகவும் எங்களை மதித்து தங்கவேல் நாம் தமிழ் கலை இலக்கியம் இந்த தங்கவேல் கர்நாடகம் உலகம் முழுக்க கொண்டு சென்று சேர்த்து எங்களுக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கும் அண்ணன் செங்குட்டுவன் அவர்களை அவருடைய 64வது பிறந்த நாளை வாழ்த்துக்களோடு நம்ம இந்த உலக தாய்மொழி நாளை கொண்டாட நாங்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றோம். அதனால் அண்ணன் அவர்கள் வேலைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கின்றோம். சாகும்போது சமர்ப்பணித்து சாக வேண்டும். நம் சாம்பல் வேகும்போது சமர்ப்பணித்து வேக வேண்டும். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் பணமும் மங்காத தமிழ் என்ற சங்கிய மருந்து தங்கவகையில் மொழி உணர்வில் இன்று வரைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு பொய்யில். தங்கவகையில் தமிழ் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு இன்றைக்கு தங்கவகையில் நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறை உலக தாய்மொழி தினத்தை இங்கே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. இது ஒன்றும் புதியதல்ல. இவர்கள் தொடர்ந்து பல கலை நிகழ்ச்சிகளை, இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளை, தமிழை வாழ வைக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நான் மன நிறைவோடு மனம் மூந்து நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான். எங்கிருந்து மொழியை வளர்க்க வேண்டுமோ அந்த விதையை பள்ளிகளில் இருந்து துவக்கி இருக்கிறார்கள். எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான். எனவே
இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கேற்பது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. மொழிக்காக உயிர் நீத்த பங்களாதேஷ் வங்காளத்துல மட்டும் இல்லை, இந்த தங்கவகையிலும் கூட நாங்க இங்க கேட்டது படிக்க தமிழை தான், தாய்மொழியை தான். எங்களால் பிறருக்கு எந்த தீங்கும் எப்போது ஏற்பட்டதே இல்லை. இங்க இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் அன்பு சகோதரர்கள் தான். 82 நிகழ்ச்சி எண்ணி பார்த்தா இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ரணம் ஆறவில்லை. அந்த வடு இன்றும் இருக்கிறது. அன்றைக்கு 4 தமிழறிஞர்களை பலி கொடுத்த இந்த இடத்தில் தாய்மொழி தினத்தை கொண்டாடுவது என்பது மிகப்பெரிய பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது. எனவே இந்த கடமையை செய்து கொண்டிருக்கிற நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு இயக்கத்துக்கு தலை சாய்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பணி தொடர வேண்டும். உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் துரும்பாக இருந்து பணியாற்ற நான் உடன் இருப்பேன். நன்றி, வணக்கம். அதே போல சென்னையிலிருந்து வந்திருந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு அன்பு சகோதரர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் நாம் தமிழ் கட்சியினுடைய உறவு திருமலை சாமிநாதன் அவர்கள் ஓடிவிடுவார்கள். அதைத் தொடர்ந்து இளமோர் கவிதை நிகழ்வுக்கு நன்றி. இங்கே கூடியிருக்கும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் தினமலர் நாளிதழின் அண்ணன் வெற்றிசீலன் அவர்களுக்கும் எங்கள் அண்ணன் வெற்றிசீலன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியின் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறையின் கோலா தங்கவேல் கலையை சேர்ந்த உறவுகள் அனைவருக்கும் என் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வை பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு மொழியா இதை கொண்டு செல்லாம அனைத்து மொழிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து உலகில் உள்ள தாய்மொழி தினத்தை எப்படி கொண்டாட வேண்டுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடுகளை செய்திருக்காங்க. அதற்காக என் மகிழ்ச்சி கலந்த வணக்கத்தையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம தாய்மொழி தமிழ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மற்றவர்களுக்கெல்லாம் தாய்மொழி ஒரு மொழி. நம்மளோட தாய்மொழி இந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய். அதனாலதான் நம்ம தாய்மொழி அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். மற்ற மொழிகள்ல நம்ம மம்மின்னு கூப்பிடுறதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது. மம்மின்னா நமக்கு தெரியும், பதப்படுத்தப்பட்ட பிணம்னு அர்த்தம். ஆனா நம்ம கூப்பிடுற அம்மாவுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்றது உயிரெழுத்து, இம்முங்கிறது மெய்யெழுத்து, மாங்கிறது உயிர்மெய் எழுத்து. உயிரையும் மெய்யையும் உள்ளே அடக்கி உயிர் மெய்யாக கொடுக்கக்கூடியவர் தான் தாய். அதை நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சு அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கோம். அப்ப அம்மான்னு நம்ம கூப்பிடும்போது உயிரை மெய்யையும் அவர்கள் உள்ளடக்கி நம்மளை உயிர் மெய்யாக கொடுத்தவங்க அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் நினைவு கூடுறோம். அதுக்காக தான் நம்ம அம்மான்னு கூப்பிடுறது. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. ஏன்னா இந்த மற்ற இடங்கள்ல கொண்டு சென்று சேர்க்கிறத விட நம்ம தாய்மொழிக்கான பெருமையை எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அந்த இடத்துல சேர்த்திருக்காங்க. தாய்மொழிக்குன்னு ஒரு பெருமை இருக்கு. என்னன்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம தாய்மொழியில தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா உடனே கத்துக்க முடியும். தமிழ் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண மொழி கிடையாது. ஐயா அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களும் சரி, மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களும் சரி, தாய்மொழி தமிழ்ல படிச்சுதான் இன்னைக்கு உலக விஞ்ஞானியா இருக்காங்க. தமிழ்ங்கிறது சாதாரண ஒரு மொழி கிடையாது. நம்ம மற்ற மொழிகளுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு காலம் சொல்றோம். இப்ப கன்னடனா ஒரு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றுறது அப்படிங்கிறோம். மலையாளம்னா ஒரு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றுறது, அப்படி ஒரு காலம் வரை இருக்கிறோம். ஆனா தமிழுக்கு எப்ப தோன்றுச்சுன்னு இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது. நாம எப்ப உருவான மொழியிலே தெரியாது. நம்மளா ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போக 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 தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது 50,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடின்றோம். இன்னொரு இடத்துல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இது 1,00,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்குன்றோம். நமக்கு திருவள்ளூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு சென்னை பக்கத்துல. அங்க பாத்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி குகைகள் இருக்கு.
அந்த குகையில வந்து தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கு. அப்பனா அது எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவானதுன்றது நமக்கு தெரியாது. 5 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி குகை உருவாகும் போதே உருவான எழுத்துக்களா இல்லை இடையில யாராவது பதிச்சதா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அப்ப ஒரு வயதே தெரியாம ஒரு மொழி இருக்குன்னா அது எவ்வளவு பழமையான மொழி. இன்னைக்கு வழக்கொழிஞ்சு போன எத்தனையோ மொழிகள்ல கலை, இலக்கியம், மொழி, பண்பாடு, விவசாயம், வேளாண்மை எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி ஒரு மொழி இருக்கு, இன்னைக்கும் சாகாம இருக்குன்னா அது நம்ம தாய்மொழி தமிழ். நாம எல்லா மொழியும் கற்போம், அது நாம் வாழ்வதற்காக. நம் தாய்மொழி தமிழ் கற்போம், நம்ம இனம் வாழ்வதற்காக அப்படிங்கிறத உங்க எல்லார்ட்டையும் நான் கேட்டுக்கிறேன். நம்ம இனத்துக்கு ஒரு பெருமை இருக்கு, அது எந்த மொழிக்கும் எதிரானது கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லா மொழியும் கற்றுக்கிடலாம். ஆனால் கட்டாயம் வந்து தாய்மொழி தமிழில் படிக்கிறீங்க. நான் இதே கோலார் தங்கவயலில் தமிழ் வழி கல்வியில் தூய தெரேசா பள்ளியில் வந்து படித்தவன். நான் இங்கே தெரேசா அன்னை பள்ளியில் படிச்சுட்டு சென்ட் மேரிஸில் படித்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் தமிழ்நாட்டுக்கு மறுபடியும் போயிட்டேன். நான் படித்ததெல்லாம் இங்கே தான், அதனால தான் என்னை வந்து இங்கே கூப்பிட்டுருக்காங்க. நான் பிறந்து வளர்ந்து நான் படித்து உருவான ஊரில் வந்து நான் மறுபடியும் ஒரு சிறப்பு அழைப்பாளராக வந்து பேசுறதே எனக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்குது. அது என்னோட மற்ற மொழிகளுக்கெல்லாம் உயிர் கொடுத்தவங்க யாரும் கிடையாது. ஐயா இப்போ பதிவு செஞ்சாங்க, 82 காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொழிக்காக 4 பேர் இறந்துருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால்ராஜ், பரமேஷ், உதயகுமார், மோகன் அப்படிங்கிற 4 பேரும் மொழிக்காக செத்துருக்காங்க. உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொழிக்காக இறந்தது, தாய்மொழி தமிழுக்காக இறந்தவங்க தான் 500க்கும் மேற்பட்டவங்க. நமக்கு இதில் தெரிஞ்சிருக்கிறது தமிழ்நாட்டு பக்கம் ஒரு 12 பேரும், இங்கே ஒரு 4 பேர் தெரியும், மற்றவர்கள்லாம் நமக்கு தெரியலை. ஆனால் மற்ற மொழியில இல்லாத ஒரு சிறப்பு என்னன்னா, நம்ம மொழியை வந்து நம்மளோட சேர்த்து நம்ம பேசக்கூடிய பேர் வைக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம் வந்து தமிழில் மட்டும்தான் இருக்கு. இன்னைக்கு வரைக்கும் உலகத்தில் யாரும் வந்து பஞ்சாப் குமார், நேபாளி புஷ்பராஜ், இல்லைன்னா கன்னட குரு அந்த மாதிரி எந்த பேரும் வச்சது கிடையாது. ஆனால் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் குமரன், தமிழ் அரசன், தமிழ் அன்பன் அப்படின்னு தமிழ் தன்னோட தாய்மொழியை தன்னோட பெயருக்கு முன்னாடி சேர்த்துக்கிட்ட ஒரு பெருமை வந்து தாய்மொழி தமிழை வந்து தாய்மொழியாக கொண்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. எல்லா மொழியும் கற்றுப்போம், கடைசி வரைக்கும் சொல்றேன், நாம் எல்லா மொழியும் கற்போம், அதுல எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது. அது நாம் வாழ்வதற்காக. நம் தாய்மொழி தமிழை வந்து விடாம கற்போம், அது நம் இனம் வாழ்வதற்காக என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்படைத்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அண்ணன் செங்குட்டன் அவர்களை பற்றி ஒரு சிறு கவிதை. இளங்கோ வாசிப்பவர். இளங்கோ. அனைத்து மாணவ மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களின் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறையின் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் சிறப்பாய் இந்த உலகிற்கு எடுத்துக் கூறுகின்ற அண்ணன் செங்குட்டுவன் அவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாட அனுமதித்த இந்த பள்ளிக்கும் அவருக்கு சிறப்பான ஒரு வாழ்த்தினை தெரிவித்துக்க இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அவருக்காக ஒரு சிறிய பிறந்த நாள் வாழ்த்து. தாய்மொழி பற்றிலே தனியாய் தெரிபவர், தவறான விமர்சனத்தை வெற்றிடாத மாமனிதர், பொன்வயலை உயர்த்திடவே போராளியாய் உழைப்பவர், வெறும் புகழுக்கு எவரிடமும் விலை போகாமல் இருப்பவர், செய்திகள் சேகரிப்பில் சிறப்புடன் செய்பவர், உண்மைகள் உரைப்பதில் ஒருபொழுதும் தயங்காதவர், பத்திரிகை தொழிலிலே பகைவரையும் புகழ்பவர், உடனிருப்போர் எவராயினும் தவறென்றால் சாடுபவர், தமிழை காத்திடவோ மெழுகுவத்தியாய் உருகுபவர், தமிழர்களை இணைத்திடவோ தவமாய் கிடப்பவர், நல்லோரின் ஆசையோடு தமிழ் போல் பல்லாண்டு மகிழ்ச்சியின் உச்சியில் புகழ்ச்சியில் நிலைத்திருக்க எங்களின் நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறையின் சார்பாக ஐயா செங்குட்டுவன் அவர்களுக்கு இன்று 66ஆம் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்ற வகையிலே அவருக்கு ஒரு சிறப்பான வாழ்த்து. நன்றி, வணக்கம். நாம் தமிழர். திரு செங்குட்டன் அவர்களையும் திரு சுந்தர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு இருக்கின்றோம்.
தமிழில் சிறப்பாக இன்றைய உலக தாய்மொழி நாளை சிறப்பித்த மாணவ செல்வத்திற்கு இப்ப சான்றிதழ் மற்றும் பரிசை ரித்திகா தமிழ் மொழியில் தன்னுடைய தாய்மொழி சிறப்புகளை பறைசாற்றிய ரித்திகா அவர்களுக்கு தினமலர் பத்திரிகையின் மூத்த செய்தியாளரும் தங்கவேல் தமிழ் பாடகமான அவர்களும் திரு சுந்தர் அவர்களும் பரிசினை வழங்கி மாணவ செல்வங்களை வாழ்கின்றார்கள். அடுத்து திருமலை திரு அவர்களும் திரு தசன் அவர்களும் தெலுங்கு மொழியிலே சிறப்பித்த நித்திகா அவர்களுக்கு திருமலை தமிழ்நாடு நாம் தமிழ் கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களும் திரு தசரதன் அவர்களும் பரிசினை வழங்கி அவரை பாராட்டி வாழ்த்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து வெற்றிசீலன் மற்றும் இளங்கோ அவர்கள் மேடைக்கு வருவது அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தி மொழியிலே தன்னுடைய தாய்மொழி இந்தி மொழியிலே அருமையாக பேசி மொழியினை சிறப்பினை எடுத்துரைத்த யாசிகா அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வெற்றிசீலன் கர்நாடக மாநில நாம் தமிழ் நாம் தமிழ் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களும் இப்பொழுது இளங்கோ அவர்களும் சேர்ந்து சான்றிதழ் மற்றும் பரிசு வழங்கி கௌரவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து அருள் சகோதரி கோஷ்டியின் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களும் திரு தினேஷ் அவர்களும் மேடைக்கு வருவதை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆங்கில மொழியின் சிறப்பினை எடுத்துரைத்த எலனா ருஃபி அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அடுத்து திரு பிரகாஷ் தமிழ் ஆர்வலர் அவர்களும் சத்யா அவர்களும் மேடைக்கு வந்து கன்னட மொழியிலே சிறப்பாக உரையாற்றிய சந்துரு அவர்களுக்கு பரிசினை வழங்கி கௌரவிக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து வரவேற்பு மேடம் புரிந்த செல்வி வில்லியன்சி அவர்களுக்கு என்டிபிசி சேனல் எடிட்டர் மற்றும் ஆசிரியர் திரு சுரேஷ் அவர்களும் மேடைக்கு வந்திருந்து மகளை வாழ்த்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். சரிங்க, எப்போ எந்த நேரம்
எந்த நாள் அப்படின்ற குறிப்பு அவ்வளோதான். ரொம்ப சின்ன சின்ன வார்த்தையை தான் பேசுகிறாங்க எங்ககிட்ட. அங்கே பேசி உடனடியாக ஒத்துக்கிட்டு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடாக செஞ்சுட்டு அவங்க சொல்லும் போது சொன்னாங்க, நாங்கள் எல்லாம் ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. நாங்கள் சொன்ன இந்த மாதிரி எங்களுடைய திருச்சியில் வந்து மக்களை தேடி ஒரு மாநாடு நடக்குது நாம் தமிழ். அது போட்டதுனால முன்னாடி நாள் வெள்ளிக்கிழமை இல்லை வியாழக்கிழமை நடத்துது எத்தனை மணி 2:30 மணி இவங்களே தாங்க பேச்சு. அவங்க குறிப்பு அடுத்து குறிப்பு கேட்குறாங்க, யார் யார் வராங்களோ சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி சிறந்த முறையில் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தியிருந்த அருசகர் அவர்களுக்கு எங்கள் அங்கவை நாம் தமிழ் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசனம் சார்பாக நாம் தமிழ் கட்சி சார்பாக நன்றி பாராட்டு தெரிவித்து அருசகரி அவர்கள் வேலைக்கு வர மாட்டேங்கிற பள்ளிக்கு நினைவு பரிசு வழங்க சிறப்பு. தொடர்ந்து அடுத்த ஆண்டும் இதே போல நிகழ்ச்சியை அவங்க முன்னெடுக்க வேண்டும். அடுத்த ஆண்டு நாங்கள் வேற பள்ளி சென்றோம். அது மட்டும் இல்லாம எங்க வருடம் நவம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி நாம் தமிழ் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறை நடத்தும் திருக்குறள் ஒப்பித்தல் மற்றும் மரபு நடன போட்டியில வருகின்ற ஆண்டு இந்த பள்ளி கலந்துக்கணும்னு கேட்கிறோம். குறைகள் இருப்பின் அது தீர்க்கப்படலாம், அதை வந்து சரி செய்யப்படலாம். அதனால சிஸ்டர் நாங்கள் கேட்கிறோம், வருகின்ற ஆண்டுல வந்து இந்த பள்ளி கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கும்போது தயவுக்கூர்ந்து கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்து தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்த அருமை தோழர் திருமலை அவர்களுக்கு வந்து நினைவு பரிசினை வழங்க திரு அகஸ்டின் மற்றும் தசரதன் அவர்கள் மேடைக்கு வருவார், சுந்தர் அவர்கள் மேடைக்கு வருவார் என்று மேடை சிறிதாக இருப்பினும் பெரிய கனவுகளை நோக்கி நாம் தமிழ் கலைவழிகளை பண்பாட்டுவாசலும் நாம் தமிழ் பயணிக்கிறது. அதற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்த அருமை தோழர் திருமலையருக்கு அங்கவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து 2 நோக்கங்களுக்காக இங்கே நடைபெற்றது. ஒன்று உலக தாய்மொழி நாள், இன்னொன்று எங்க அண்ணனை பாராட்டணும், எந்த வழியாலும் பாராட்டணும். எங்களுக்கு வாய்ப்பு இது, அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோன்னா தயவுக்கு மேடைக்கு வரும்போது அன்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அண்ணன் இருக்கும்போது நன்றியுரை முடிக்கின்றோம். அண்ணன் நின்று இருக்கட்டும். எங்கள் பாராட்டுகளை வந்து அண்ணன் வந்து செய்சார்ந்து கேட்டு வாங்கிட்டு வந்து சிறப்பு. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த உலக தாய்மொழி நாள் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற பல வகைகளில் உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் நேரம் இது. கோவலன் கூறியது போல இந்த தங்கத்தாய் பள்ளியை அணுகி கேட்டபோது உடனே மனமோந்து ஒத்துக்கொண்டு இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த அருள் சகோதரி உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது தங்கவேல் நாம் தமிழ் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறையின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதேபோல் பல வகைகளில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் உதவிய அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் எங்களது தங்கவேல் நாம் தமிழ் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறையின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்து இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்திருக்கும் மூத்த பத்திரிகையாளர், சிறந்த தமிழ் உணர்வாளர் ஐயா செங்காபன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இக்காணொலி எடுத்து இணையத்தில் பகிர இருக்கும் MBPC சுரேஷ் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் அண்ணன் பிரகாஷ் அண்ணா வந்திருக்காரு பெங்களூர்ல இருந்து. அவர் தங்கவேலில் இருக்கிறது தெரியாது, காலையில பேசின தங்கவேலில் இருக்கிறாருன்னா வந்து கலந்துக்கணும்னா அண்ணா வந்தார். அண்ணனுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
எங்களுடைய நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறை உறவுகள் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி. இப்போது அண்ணன் செங்கோட்டனுக்கான நேரம். இப்போ அவருக்கான நினைவு பரிசு தங்கவேல் நாம் தமிழர் உறவுகள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த நினைவு பரிசை கொடுக்க அனைவரும் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அதை தொடர்ந்து இந்த மலர்கள் எல்லா பிள்ளைங்களும் அண்ணனுக்கு கொடுத்து அண்ணனை வாழ்த்தணும் அப்படின்றது வாழ்த்து தரணும். சரிங்களா? இப்போ நினைவு பரிசு தங்கவேல் நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறை உறவுகள் அனைவரும் இணைந்து அண்ணன் செங்கோட்டன் அவர்களுக்கு இந்த நினைவு பரிசை வழங்குகிறார்கள். அனைவரும் பலத்த கரவொலி எழுப்புமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீட வாழ வேண்டும். வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும். நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீட வாழ வேண்டும். வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும். பண்பு வேண்டும், அறிவு வேண்டும், பண்பு வேண்டும், அறிவு வேண்டும். அன்பு வேண்டும், அறிவு வேண்டும், பண்பு வேண்டும், அறிவு வேண்டும்.
நீண்ட காலம் நீ நீட வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் பண்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் அன்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் எண்ணத்திற்கும் புகழ வேண்டும் எடுத்து காட்ட ஆக வேண்டும் எண்ணத்திற்கும் புகழ வேண்டும் எடுத்து காட்ட ஆக வேண்டும் உலகம் பார்க்க உனது பெயரை நிலவு தாளி எழுத வேண்டும் உலகம் பார்க்க உனது பெயரை நிலவு தாளி எழுத வேண்டும் சக்கரை தமிழள்ளி தாலாட்டு நான் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீட வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீட வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் பண்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் அன்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் எண்ணத்திற்கும் புகழ வேண்டும் எடுத்து காட்ட ஆக வேண்டும் எண்ணத்திற்கும் புகழ வேண்டும் எடுத்து காட்ட ஆக வேண்டும் உலகம் பார்க்க உனது பெயரை நிலவு தாளி எழுத வேண்டும் உலகம் பார்க்க உனது பெயரை நிலவு தாளி எழுத வேண்டும் சக்கரை தமிழள்ளி தாலாட்டு நான் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீட வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீட வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் அன்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் அன்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் எண்ணத்திற்கும் புகழ வேண்டும் எடுத்து காட்ட ஆக வேண்டும் எண்ணத்திற்கும் புகழ வேண்டும் எடுத்து காட்ட ஆக வேண்டும் உலகம் பார்க்க உனது பெயரை நிலவு தாளி எழுத வேண்டும் உலகம் பார்க்க அன்பார்ந்த மழை செல்வங்களே, நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறையின் அடலேறுகளே, தமிழ் நெஞ்சங்களே, எனக்கு 66 வயது என்கிறார்கள். ஒரு வயதில் கூட எனது பிறந்தநாள் கொண்டாடினார்களா என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது. நான் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடியதே இல்லை. இப்பேற்பட்ட செல்வங்கள் என்னை வாழ்த்தி மலர் பெற்றதுக்கு இந்த ஏற்பாடு செய்த இந்த அமைப்புக்கும் மனம் நிறைந்த கோடான கோடி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த வாய்ப்பு வந்துட்டு அண்ணன் தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு. ஏன்னு சொன்னாக்கா, கடந்த வாரம் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சி ஆயிடுச்சு. எல்லா குழுவா சேர்ந்து பல அமைப்புகள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து நிகழ்ச்சியை கொண்டாடினாங்க. நாம் தமிழருக்கு அழைப்பு இல்லை. அது மகிழ்ச்சி தான். இந்த மாதிரி தனியாக செய்யறதுக்கான ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அண்ணனுக்கு
நெஞ்சார்ந்த நன்றி அண்ணா.